हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। बेटा जो अज का अपना लैक्चर है पंजाबी लिटरेचर का +1 आर्ट्स क्लास के लिए आपां कर रहे सी लंदन और लंदन के लोक सफ़रनामा लाल सिंह कमला अकाली का। उसका आप अगला पॉइंट करन जा रहे हैं। हाँ जी, लंदन का अमृत वेला, लंदन और भारत के अमृत वेले का आप इस टाकरा करांगे, परख करांगे कि भारत का तो लंदन का अमृत वेला किस प्रकार का होंदा है। लंदन का अमृत वेला कोई नहीं, भाव कि बेटा लंदन के कोई अमृत वेला नहीं होंदा। पूर्व और पश्चिम के आचरण का इस गल विच बड़ा फर्क है। भाव कि पूर्वी तो पश्चिमी देशों के लोग ने जिहड़े उन्हां दे आचरण दे विच उन्हां दे चरित्र दे विच इस गल का बहुत ज़्यादा फर्क है जिहड़ा दिखाई दिंदा है कि पूर्व वाले सवेर का समा बड़ा उत्तम ते दैवी समझ के उसनूं अपने अपने निश्चयानुसार परमेश्वर की पूजा और आत्म शक्ति दृढ़ाउण विच लाउंदे हन। भारत के लोग ने बेटा जिहड़े ਉਹ सवेर के समय में दैवी ते उत्तम समझ के, ठीक है ना, अपनी अपनी आत्म शक्ति को ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ अपनी अपनी आत्म शक्ति ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ इस समय ਦੇ ਵਿੱਚ पूजा पाठ है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ जी, पर पश्चिम ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਕੀ ਹੀ ਅਲੋਪ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਕੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿਜਾਤ ਥਾਂ नहीं होवेगा जिथे वसों अनुसार वाले थोड़े बंदे नहीं होणगे। भाव कि बेटा भारत के विच इहो जी कोई थां नहीं हैगी जिथे वसों के अनुसार, ठीक है ना, किते थोड़े तो किते ज़्यादा इंसान ने जिहड़े ओह पूजा पाठ ना करते होण, जो अमृत वेले उठ के इशनान करन ते पूजा पाठ विच कुछ समा ना बिताउण हिंदियां दी रोज़ की जिंदगी का यह एक विशेष चिन्ह है। बेटा हिंदू लोगों की, भारतीय लोगों की जिंदगी का यह एक विशेष चिन्ह है कि छोटे पिंड विच भी 2-4 बंदे अजिहे होणगे जो सूरज चढ़न तो पहला नींदरा त्याग के सौच हो के रब की उपासना करते हैं। भाव कि भारत के विच अजिहे लोग तुहानूं आम मिल जाणगे, पर जिथे तक मैनूं दस्सिया है कि लंदन विच यह गल उक्की ही नहीं है। भाव कि पश्चिमी देशों के विच बेटा यह गल उक्की भी दिखाई नहीं दिंदी कि लोग ने जिहड़े ओह सवेरे उठ के पूजा पाठ दे विच अपना समय जिहड़ा ओह बिताउण, वो सीधे उठते हैं तो अपने काम कार दे विच चले जाते हैं। हाँ जी, एक तो सवेरे उठना इन्हां वास्ते बड़ा औखा है क्योंकि बेटा यह रात नूं छेती नहीं सौंदे, काम कार तो देर नाल आउंदे ने बेटा, जिस करके ये काफ़ी ज़्यादा थके होंदे ने, इस करके भी ये छेती नहीं उठ पाउंदे। दूजे अमृत वेले के इशनान का वह आत्मिक अर्थ इन्हां नूं नहीं भासिया जो कि सानू है। बेटा जो अमृत वेले का, ठीक है ना, आत्मिक अर्थ आपां नूं भाउंदा है। भाव कि आपां कहने भी अपनी देह जिहड़ी ओह सुची हो जाती है, आपां की है एकदम फ्रैश हो जाने, वो गल इन्हां नूं नहीं भाउंदी ਅਤੇ ना ही उस समय नूं जपण ਅਤੇ ध्यान करन लई वरतना इन्ना भाणे जरूरी है। जो समा बेटा आपां मनते हैं भी उत्तम ते दैवी हुंदा है, वो जरूरी नहीं मानते कि इस समय दे विच कोई पूजा पाठ जां, ठीक है ना, कोई होर गतिविधि जिहड़ी कीती जावे, वो इस गल नूं जरूरी नहीं मानते। जो लोग उठते भी हैं वो केवल धंधियां करके जां अरोगता के नियमां की पालना करके सवेरे सार सरीरक कसरत करन लई अते ओह सूरज चढ़न तो पहला उक्का नहीं उठते। बेटा अजिहे लोग उठते हैं जां तां जिहड़े कसरत करन दे लई जांदे ने, अरोगता के नियमां की पालना करते हैं, जां फिर जिन्हां नूं कोई अति जरूरी काम हुंदा है वो ही लोग उठते हैं। वो भी बेटा सूरज चढ़न तो बाद ही उठणगे। साडे छोटे छोटे शहरां विच भी अमृत वेले खूहां उत्ते डोलां दा खड़कना, भाव कि साडे सुबह 4 बजे ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਲਾਂ ਨੇ बेटा ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੜਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਾ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲਾਂ ਖੜਕਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੋ ਪਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭਨੀ ਪਾਸੇ ਘੂਕਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। सूरज चढ़न तो बाद
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਲਚਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬਲਾਇਤ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਧੰਦੇ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਲੰਦਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵੇਲ। ਸਵੇਰ ਦੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥਾਂ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਫਤਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 2 ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਵੇਲ। ਬੇਟਾ 2 ਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜੱਕੜ ਮਾਰਨੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੰਦਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੂਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪਰਲੋਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧੰਦੇ ਪਿੱਟਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਰੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਰੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਲਈ ਨਿਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਠਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਿ ਤੀਵੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਮਰਦ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਓੜ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਸਮਾਨ ਫਰਸ਼, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ, ਬਰਤਨਾਂ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4-4 ਔਰਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬੇਟੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੰਦਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ। ਲੰਦਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਲੰਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਆਏ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਆਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀਚਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 1-2 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਾਫ ਡੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੌਣਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਗ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਲੰਦਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਘੋੜ ਦੌੜ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਰਕਸ, ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ, ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ, ਕੋਈ ਨਾਚ। ਗੱਲ ਕੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜੀ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਉਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਪਾਲ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮੂੜੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਹਲੀ ਥਾਂ ਪਈ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੰਦਨੀਏ ਰੰਗੀਲੇ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੰਗੀਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ
शहर के तमाशा स्थान वाले पासे मेले वांग भीड़ रहिंदी है, भाव कि रातां नूं भी बेटा उत्थे भीड़ लगी रहिंदी है, जिन्हां स्थानां दे उत्ते मेले वगैरह जिहड़े खेड़ तमाशे लगे हुंदे ने, मेले वांग उत्थे दिखाई दिंदा है। लंदन जे चुप करता है तो केवल सवेर के 4 बजे तो 7 बजे तक, भाव कि बेटा जिहड़े लंदन के लोग ने तो सौंदे ने तो वह सवेर के 4 बजे तो लैके सवेरे 7 बजे तक तुहानूं बिल्कुल शमशान भूमि वर्गी शांतमई चुप है जिहड़ी वह दिखाई देवेगी। जिस तरह वपार लई लंदन विच बेउड़क मौके हैं तो जिस तरह दिल परचावे लई अनेकां ढंग, भाव कि बेटा उत्थे कमाई करन दे भी बहुत ज़्यादा साधन ने ते अपने मन परचावे के भी बहुत सारे साधन जिहड़े तुहानूं उत्थे दिखाई देणगे। हाँ जी, अगे हैगा उस तरह विद्या प्राप्त करन लई भी बहुत मौके हैं, भाव कि विद्या प्राप्ति के लिए भी सारे विद्यार्थियों नूं, सारे व्यक्तियों नूं बहुत सारे मौके ने जिहड़े वो मिलते हैं। हाँ जी, विद्यालयों तो छुट्टी जो आदमी इत्थों दीयां दुकानां दे विखावे ते होर नुमाइशां वेखदा रहे उसनूं आप ही विद्या प्राप्त हो जाती है, भाव कि बेटा जो इन्हां विद्यालयों तो छुट्ट ठीक है ना, उन्होंने दुकानां दे उत्ते जांदे ने जां फिर नुमाइशां लगियां होंदियां ने उन्हां दे विच जांदे ने, इन्हां तो भी उन्होंने बहुत सारा जिहड़ा ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। हाँ जी, आचरणिक वडियाइयां, भाव कि उन्हां दे आचरण किवें दे ने, बिल्कुल साफ सुथरे ने बेटा वो भारत के लोगों वांग ठीक है ना, अपनी सोच है जिहड़ी वो गंदी नहीं रखते। पर भारत दे विच तां आपां देखदे हां किधरे बलात्कार किधरे है ना तरह तरह दी घटनावां अपने बच्चों के नाल हुंदियां रहिंदियां ने, पर उत्थे इदां दा कुछ भी देखण योग नहीं, बहुत वधिया सलीके दे नाल एक दूसरे दे नाल लोग पेश आउंदे ने। हाँ जी, शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों का एक वड्डा उपमायोग चिन्ह यह है कि यह लोग खेड़ तमाशिਆਂ के बड़े शौकीन हैं। उपमायोग बेटा सलांगा योग ठीक है ना, सलाउण योग कह सकते हो तुसीं कि यह खेड़ तमाशिਆਂ के बहुत शौकीन ने। जिथे फुटबाल का मैच जां घोड़ियां की दौड़ होवे जां घसुन्नबाजी का दंगल होवे, उत्थे गरीब तो गरीब लोग भी पुजण का यतन करते हैं, जिसका सिट्टा यह है कि इन्हां विच खेडण कुदण शरीर नूं रिस्ट पुष्ट रखण का रिवाज बहुत है, भाव कि बेटा ये अपनी सेहत नूं भी बहुत ज़्यादा तरजीह दिंदे ने खेड़ तमाशिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, इस करके ये बहुत वध चढ़ के हिस्सा लैंदे ने। फुटबाल की रुत्ते अंतले मैचों में टिकट मिलने बड़े औखे होंदे हन ते कई बार यह हुंदा है कि मैच तो कल शाम नूं है पर टिकटां वाले अज रात नूं ही फाटक मूहरे जुड़ने आरंभ हो जाते हैं ताकि कल वारी अनुसार पहलां जाके चंगी थां मल लैण। बेटा जदों मैच होना हुंदा फुटबाल का तो वो एक दिन पहलां ही आके रात नूं अपनी जिहड़ी टिकट है वो लैण दे लई बैठ जाते हैं ताकि उन्होंने समय अनुसार पहला वारी मिल सके तो चंगी जगह के उत्ते बैठ के वो अपने मैच का जिहड़ा आनंद है वो माण सकण। इस गल नूं कई सज्जन गप समझते हैं पर यह बिल्कुल सच्ची है, कहने बहुत सारे लोग इस नूं गप समझते हैं पर यह गल की है बिल्कुल सच्ची है। इन्हां दे स्कूलों कालजां विच घट्टो घट्ट खेड हर रोज़ खेडना पढ़ाई के तुल जरूरी है, भाव कि जिस तरह पढ़ाई जरूरी है पढ़ाई के बराबर बेटा खेडना भी उन्हां दे लई जरूरी है, जिस करके इन्हां दी औलाद विच मुੱਢ तो ही शरीर नूं रिस्ट पुष्ट रखण, रल के काम करन, जुंडी की वडियाई लई अपनी वडियाई नूं खपा देना, जितण लई हर योग साधन पूरे जोर नाल दूजिਆਂ नाल रल के करना, पर हार नूं खिड़े मत्थे झलना। ये नहीं है भी बेटा किसी प्रकार की ईर्खा करनगे क्योंकि उन्हां दे विच यह गुण है जिहड़ा शुरू तो पैदा हो जाता है, यह गुण आ जाते हैं। अंग्रेजी विच स्पोर्ट्स के शब्द का असली मूल अर्थ तो खेड कुद है, पर इसका अर्थ ये बन गया कि जो तीमी या पुरुष खरा ना होवे जां रोंडी होवे, जिहड़ा बेटा किसी नाल ईर्खा करदा रोंड पाउंदा है, कह के मुकर जाए, वचन ना निभाए, बेले सिर यारां विचों निखड़ जाए जां कोई अजिही गल करे जिस विच माड़ी जही कायरता जां भै होवे, उसनूं कहंदे हन कि यह बंदा स्पोर्ट्स नहीं, भाव कि जिन्हां दे विच बेटा किसी प्रकार की ईर्खा होंदी है, जो किसी प्रकार की किसी दे नाल रोंड पाउंदे ने है ना, जां किसी ना किसी कारण करके लड़ाई झगड़ा मुल लैंदे ने, उसनूं आपां एक चंगा स्पोर्ट्स नहीं कह सकते।
ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੱਟ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਝੱਟ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਆਖੋ ਕਿ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਸਾਧਨ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਦੀ ਪਾਲ ਵੱਜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਊ ਅਰਥਾਤ ਪੂਛ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੁੱਛ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰੇਲ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਓ। ਬੇਟਾ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਅਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜੇ 5 ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਊ ਬਣ ਜਾਊ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਗੇ। ਬੇਟਾ ਜੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੇਲ ਗੇਲ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਲੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਥਾਈਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜਾਊ ਕਰਨਾ, ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਚਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਖੰਘੂਰਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾ ਮਾਤਰੀ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਪਤ।